الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال في موضع آخر: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. اللہ رب العزت والجلال کا ہم اور آپ پر بے انتہا اس کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت والجلال کے اگر ہم تمام اس کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو اور ان تمام نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کرنا کی کوشش بھی کریں تو ہم اس کی نعمتوں کے بدل میں اپنی پوری زندگی کی وقت کو عبادت میں لگا دیں، تب بھی ہم اللہ کے احسانات کے بدلے میں، اللہ کی نعمتوں کے عوض میں ہم اس کا شکر اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آج کا انسان اس دنیا کی زندگی میں ایسا مشغول ہوا ہے، ایسا مصروف ہوا ہے کہ آخرت کی زندگی کو بھول گیا۔ آخرت کی زندگی جبکہ فرما دیا کہ اصل ٹھکانہ ہے اور اصل وہی جگہ ہے جس جگہ ہم سب کو مر کر کے جانا ہے۔ ہم تمام کو، بہت سارے ہمارے ایسے عزیز تھے جو دنیا میں موجود تھے، آج دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن کل ایک دن ایسا بھی آنا ہے کہ ہم اور آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور ہم سب کو بھی اس دنیا سے مر کر کے جانا ہے۔ لیکن جس وقت ہم سب یہاں دنیا میں نہیں رہیں گے اور جب دنیا سے مر کر چلے جائیں گے اور اپنی اپنی قبر کے اندر ہوں گے، قبر کے اندر جو لوگ ہم کو دفنانے کے لیے اپنے کاموں پر لے جائیں گے، وہی کچھ وقت کے بعد ہم سب کو چھوڑ کر چلے آئیں گے۔ قبر میں دفن کرنے کے بعد منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، 3 مرتبہ مٹی دے کر کے جیسے ہی ہم کو چھوڑ کر کے آئیں گے، فوراً فرشتے ہمارے پاس حاضر ہوں گے اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہم سے سوالات ہوں گے۔ سب سے پہلے سوال یہی ہوگا کہ من رب کا، تیرا رب کیا ہے؟ اب انسان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں رہ کر کے کیا کیا، اس سوال کی تیاری کی یا نہیں کی۔ بعض تو جواب میں یہ کہنے لگیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، بعض لوگ تو یہ کہنے لگیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے تاکہ ہمیں یہ سوال اور جواب کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بعض تو یہ کہیں گے کاش کہ ہم اپنے رسول کی لائی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تو ہمیں یہ حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دنیا میں رہ کر کے اپنی منچائی زندگی گزارنے والے لوگوں، دنیا کے اندر رہ کر کے روچائی زندگی کو چھوڑ کر کے اپنی منچائی زندگی گزارنے والوں، اس بات کو کان کھول کر سن لو، جو روچائی زندگی نہیں گزارے گا، جو اپنی منچائی زندگی جیے گا، وہ قبر کے اندر ان سوالات کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اور جب اس قبر کے اندر
سوال کا جواب نہیں دے سکے گا تو فرشتے اس پر سزا لگانا شروع کر دیں گے. جب فرشتے اس پر ایک ہاتھ ماریں گے تو وہ 70 گز نیچے چلا جائے گا اور اس کو اس طرح سے سزا دیتے رہیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ اس کی سزا میں اضافہ کرنے کے لیے اس کے قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی, جہنم سے کنیکشن کر دیا جائے گا. یہ ان لوگوں کا حال ہوگا جو زندگی میں دنیا میں رہ کر کے اپنی منچائی زندگی جینے والے تھے, اپنے رب کی شریعت کی, اپنے رب کے احکام کی بالکل پرواہ نہیں کی. اسی کو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے دنیا میں رہ کر کے اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کا آئیڈیل یا نمونہ دنیا کے لوگوں کو بنایا ہوگا, دنیا کے لوگوں کو بنایا ہوگا, فلمی ایکٹروں کو بنایا ہوگا, تو وہ کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. خصوصاً آج کے نوجوانوں کو یہ پیغام کہ آج کے نوجوان نے اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ اپنے نبی کو بنانے کے بجائے دنیا کے رہنے والے جو فلمی ایکٹر ہیں اور فلمی ناچ گانے والے ہیں ان کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے اور اپنی زندگی کو ان جیسا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو سن لیں, کل قبر کے اندر جب فرشتے ہم سے سوال کریں گے تو ہماری زبان سے پھر یہی نکلے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش کہ ہم نے دنیا میں رہ کر کے رسول کی پیروی کی ہوتی, رسول کی اطاعت و فرما برداری کی ہوتی, رسول کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا ہوتا تو آج ہمیں یہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ہمیں اور آپ سب کو اس دنیا سے جانا ہے اور یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. اصل ٹھکانہ آخرت کا ہے, اصل مقام تو آخرت کا ہے. آج ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے خلاف جی لیں جتنی جینی ہے, جتنی زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے جی لیں, لیکن یہ منچائی چلنے والی نہیں ہے, یہ منچائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اگر منچائی زندگی جیتے رہے تو کل مرنے کے بعد قبر کے اندر جو حشر ہونا ہے, وہ جو حشر ہونا ہے اور جو دوزخ کا عذاب ہم پر مسلط ہونا ہے, دوزخ کی آگ سے ہمیں دوچار ہونا ہے, اس کو بھی یاد رکھیے گا. جب انسان دنیا کے اندر جب اس کو چوٹ لگتی ہے, جب اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اتنا درد نہیں ہوتا ہے. اگر آگ میں جلا دیا جائے تو پھر اس کا درد کچھ الگ ہی ہوتا ہے. اور جہنم کے اندر آگ سے زیادہ عذاب کچھ نہیں ہے. آگ کا عذاب ہے اگر آگ جلا دی جائے اور اس میں انسان کو جلا دیا جائے, جو تکلیف انسان کے جلانے پر ہوتی ہے, انسان کے جلنے پر ہوتی ہے, وہ تکلیف ٹوٹنے اور پھوٹنے پر نہیں ہوتی ہے. تو میرے عزیزوں, میرے بزرگوں اور میرے ساتھیوں, کب تک ہم منچائی زندگی جیئیں گے؟ کب تک ہم اپنی منمانی اس دنیا میں رہ کر کے کرتے رہیں گے؟ لوگوں, ہمیں مرنا بھی تو ہے, مر کر کے ہمیں قبر میں جانا ہے, قبر کے اندر فرشتوں کے سوالات کے جواب دینا ہے. ان سوالات کے جواب کب ہم سے درست نکلیں گے؟ جب ہم نے دنیا میں رہ کر کے اپنے رب کی حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. دنیا میں رہ کر کے ہم نے اپنے حرکت کو فلمی ایکٹروں کی طرح نہیں بنایا ہوگا, اپنی داڑھی کے چہرے کو, اپنے چہرے کی داڑھی کو ہم نے ناچ گانے والوں کی طرح نہیں بنائی ہوگی. جب ہم نے دنیا میں رہ کر کے ہمارے ہاتھوں میں گناہ کے کام نہیں ہوئے ہوں گے, ہمارے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں نہیں آئی ہوں گی, ہم جواری اور سٹوریوں کی طرح نہیں ہوں گے, ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, تب ہماری زبان سے اس قبر کے سوالات کے جوابات درست ادا ہوں گے. اور جس نے قبر کے اندر سوالات کے جوابات درست دے دیے, اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, اس کا قبر کا کنیکشن جنت سے کر دیا جائے گا. پھر اس کے لیے آرام ہی آرام ہوگا, کوئی مشکلات اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور آج کے لوگوں, امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں, آج ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے جس کامیابی کو تلاش رہے ہیں, کامیابی 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 ہر انسان کی زبان پر یہی ہے, اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے,
हमें कामयाब होना है। कामयाबी ढूंढते हो दुनिया के अंदर, कामयाबी ढूंढते हो बाजारों के अंदर, कामयाबी ढूंढते हो पैसे के अंदर, कामयाबी ढूंढते हो तिजारत के अंदर। नहीं मेरे अजीजों, कामयाबी का अगर राज है तो सुन लो। जो आज मौजिन मस्जिद की मीनार से, मस्जिद के लाउड स्पीकर से जो अजान देता है, उसके अंदर एक अल्फाज आता है, आप और हम दिन में 5 मरतबा उन अल्फाज को सुनते हैं, हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। जिस कामयाबी को अल्लाह ने मस्जिद के अंदर रखी है, जिस कामयाबी को अल्लाह ने अपने हुक्म और अपनी इबादत और अपनी इताअत के अंदर रखी है, आज उस कामयाबी को हम गली कूचों में ढूंढते फिरे, आज उस कामयाबी को हम बाजारों में ढूंढते फिरे, आज उस कामयाबी को हम तिजारत और माल दौलत के अंदर ढूंढते फिरे। ये हमारी बेवकूफी है, हमारी हिमाकत है। अगर कामयाबी चाहते हो तो फरमा दिया व अंतुम ला अलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह ने सरबुलंदी, कामयाबी, सरफराजी सारी की सारी किसके लिए मुकद्दर कर दी है? ईमान वालों के लिए, ईमान वालों के लिए। जबकि वो ईमान वाले सच्चे पक्के मोमिन हो जाएं, पूरे के पूरे मुकम्मल तौर पर उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा शरीयत के मुताबिक गुजरने लगे। जिंदगी का हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आपकी फरमाबरदारी के मुताबिक। हमें अपना आइडियल अगर किसी को बनाना है तो हमारी जिंदगी का आइडियल कोई है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। लेकिन अफसोस, सब अफसोस के आज हम मुसलमानों ने, हम मुसलमानी नौजवानों ने अपने नबी की सीरत को बुला दिया, अपने नबी की जिंदगी के तरीके को बुला दिया, अपने नबी की सुन्नतों को पीछे डाल दिया। आज नबी के तरीके को छोड़कर कामयाबी को तलाश करने वालों, तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती, हर चीज नहीं मिल सकती। अगर कामयाबी रखी है तो मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने, मेरे पालनहार ने, मेरे मालिक ने, मेरे खालिक ने अगर कामयाबी रखी है तो वो अपने नबी के, अपने हबीब के, सरकार के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में रखी है। उसे छोड़कर, नबी की सुन्नतों और नबी के तरीके को छोड़कर दुनिया के अंदर कामयाबी को तलाश करने वालों, तुम्हें कामयाबी बिल्कुल नहीं मिल सकती, बिल्कुल कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। आज हम कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं। कामयाबी असल तो आखिरत की कामयाबी है, असल ठिकाना हमारा वही है और फैसला भी हमारा वही होगा जब अल्लाह का दरबार लगा होगा। अल्लाह फैसला सुना रहे होंगे। मैंने पिछले हफ्ते भी इस बात को कहा था, जिसके दाहिने हाथ में, जिसके दाहिने हाथ में नामाए आमाल दे दिया जाएगा उसके कामयाबी का ऐलान हो गया, और जिसके बाएं हाथ में अगर नामाए आमाल मिल गया, ये उसके लिए हलाकत की निशानी होगी कि ये तो बर्बाद हो गया, ये तो हलाक हो गया, इसके तो जहन्नम का फैसला हो गया। और जिसके दाएं हाथ में नामाए आमाल दे दिया उसके लिए ये ऐलान हो गया कि ये कामयाब हो गया, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसने जो दुनिया में किया था अल्लाह ने उसके बदल में जन्नत अता कर दी। आज का हमारा और आपका हाल क्या है नहीं देखते हैं हम लोग ने अपना जायजा नहीं लिया है। आज हम सबसे पहले अपने आप को भूले हैं, दूसरों को याद किया है कि फला ऐसा है, फला वैसा है, लेकिन अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं की कि हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं, हमें अल्लाह ने जिंदगी किस लिए दी है, हम जिंदगी को कहाँ यूज कर रहे हैं। कहीं हमारी जिंदगी दुनिया के खेल तमाशों में लग करके ऐसी ना गुजर जाए और आए अचानक से अल्लाह का हुक्म हो जाए और हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और हमारे जिस्म के अंदर जो रूह है उसको निकाल कर अल्लाह के हवाले कर दे और हमारा ये जिस्म यही रह जाए और फिर अफसोस के अलावा कुछ नहीं होना है। बड़ा ही अफसोस है आज हम जिस कामयाबी को तलाशने में लगे, वो तलाशी जो वो कामयाबी जिस जगह मौजूद है उस जगह को छोड़कर हम कामयाबी तलाश रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने अपने मुकद्दस कलाम में फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालों सुन लो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम कामरान होना चाहते हो, अगर तुम सरफराजी चाहते हो, अगर तुम दुनिया में भी और आखिरत में भी अपनी सरफराजी और सरबुलंदी चाहते हो तो क्या कर लो, आपस में एक दूसरे से मोहब्बतों के दामनों को थाम लो, आपस में एक दूसरे के लिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आपस में इख्तिलाफ न करो, आपस में इंतशार न फैलाओ, आपस में नफरतें न पैदा करो। लेकिन आज का हाल क्या है, एक भाई दूसरे भाई का जानी दुश्मन बना बैठा है,
जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल फरमा रहे वातसिमू, मजबूती से थाम लो, बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से एक साथ होकर के, जब तक हमारे अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं पैदा होगा, जब तक कामयाबी नहीं मिला करती है। इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने फरमाया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। इसका क्या मतलब है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का मतलब क्या समझा आपने? इसका मतलब यह है कि अल्लाह के जो हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, उसके साथ हम सब मिलकर के एक साथ जुट करके हम उसके एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और आपस में से जो इख्तिलाफात है, जो इंतशारात है, जो नफरतें हैं, जो अदावतें हैं, जो बुग़्ज़ और इनाद है, उन सब तमाम चीजों को अपने अंदर से दूर कर दें और अपने अंदर से इन गंदगियों को हटाते और अपने अंदर से इन बीमारियों को दूर कर दे, तब तो हम लोगों के अंदर कामयाबी आ सकती है। वरना तो क्या होगा, हम इंतशार होते चले जाएंगे, फिरकों में बढ़ते चले जाएंगे। आज क्या हो रहा है? आज तो लोग तारीफ कराने लगे, हम तो क्या है, फला है, हम तो बरेलवी है कि अहले हदीस है कि गैर मुक़ल्लिद है, क्या देवबंदी है कि शिया है कि सुन्नी है, ये सारे इख्तिलाफात हैं। मैं कैसे कहूँ और क्या कहूँ कि जो मुसलमान एक कुरान को मानने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले, एक नबी के मानने वाले, ये कैसे कह देते हैं अपने आप को मुसलमान क्यों जाहिर नहीं करते, अपने आप को ईमान वाला क्यों जाहिर नहीं करते, अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने वाला क्यों जाहिर नहीं करते, अपने आप को फिरकों में बांटने वालों के लिए हुक्म फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। इंतशार देखे जाए तो आज तो आग लग चुकी है। एक दूसरे के लिए हमारे दिलों के अंदर मोहब्बतें होना चाहिए, हमदर्दी होने चाहिए, एक दूसरे के काम में आना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उठा करके तो पढ़िए। आपके पास टाइम कहाँ है? आपके पास टाइम कहाँ है नबी की सीरत को पढ़ने के लिए, नबी की सीरत को सुनने के लिए, नबी की सीरत का मुताला करने के लिए? आपके पास अगर वक्त है तो फिल्मी एक्टरों को देखने के लिए वक्त है, आपके पास अगर वक्त है तो क्रिकेटर लोगों की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो अफसोस की बात यह कि हमें अपने नबी की सीरत का मुताला करने के लिए वक्त नहीं है, अपने नबी की जिंदगी पढ़ने का वक्त नहीं है। हम बेशुमार वक्त हम अपना कीमती वक्त जो अल्लाह ने हमें अपनी आखिरत को संवारने के लिए दिया है, हमने अपना ये सारा कीमती वक्त दुनिया की मसरूफियात में, दुनिया की मशगूलियात में, दुनिया के कामों काजों में अपनी जिंदगी का एक कीमती वक्त सारा का सारा सर्फ कर दिया है। हालांकि इस जिंदगी के अंदर हमें अल्लाह को राजी भी करना चाहिए है। हमें अपनी इसी जिंदगी में जो छोटी सी अल्लाह ने हमें जिंदगी अता की है, इसी जिंदगी में हमें अपने रब को भी राजी करना है, अपने नबी को भी राजी करना है, ताकि कल कयामत के दिन हमें परेशानी का सामना न करना पड़े। कब्र का मामला ऐसा आसान नहीं होगा। मैंने शुरू में कहा था कि जब कब्र के अंदर फरिश्ते आएंगे और सवाल जवाब करेंगे और फिर जो हमने दुनिया के अंदर रह कर के मनचाही जिंदगी गुजारी थी और मनचाही जिंदगी गुजारते रहे, फिर वहां क्या होगा, उनकी जुबान पर सही अल्फाज और सही जवाब अदा ना हो सकेगा। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है, लेकिन आजकल तो यूं कहा जाए तो वेजा नहीं होगा। आजकल की तकारीरें, आजकल की नसीहतें, आजकल की तालीमात जो सुनी जा रही है, एक रस्म और रिवाज बन चुका है। अमल की नीयत से कौन सुन रहा है? अमल की नीयत से कौन सुन रहा है? अगर अमल की नीयत से सुनने वाले होते तो उनकी जिंदगियों में इनकलाब आ गया होता, जिंदगियां बदल गई होती, जिंदगियां चेंज हो गई होती। लेकिन क्या है, बस रस्म चल रही है कि हर हफ्ते जुमे के अंदर मस्जिद में बयान होगा, जाएंगे और सुनेंगे और सुन करके फिर आएंगे, फिर जैसी जिंदगी जी रहे थे फिर वैसे ही जिंदगी जीने लगेंगे। ये हमारी फॉर्मेलिटी और रस्म अदा करना हमारे लिए काफी नहीं है, हमारी आखिरत के लिए काफी नहीं है। हमारा रब राजी नहीं होगा, हमारे नबी हमसे राजी नहीं होंगे कि हम तो जुमे के अंदर जाते थे, जुमे की 2 रकात नमाज पढ़ लिया करते थे, जुमे में कुछ अल्लाह उसके रसूल का तस्करा होता था, अल्लाह उसके रसूल की कुछ बातें बताई जाती थी, उनको सुन लेते थे, हर हफ्ते जाया करते थे। क्या अल्लाह पास कर देंगे?
क्या सीधे दाहिने हाथ में आपको नामे अमल मिल जाएगा? नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सिमत, एक एक लम्हा हमारा किस तरह होना चाहिए? हमारा काम, हमारा काज सारा किसके मुताबिक होना चाहिए? हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, हमारा लोगों से ताल्लुकात रखना, सारा का सारा अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। जब तक अल्लाह की रजा के लिए नहीं होगा तब तक हमारे लिए कामयाबी मुकद्दर नहीं बन सकती। मेरे अजीजों, बहुत सारा हम सब का जिंदगी का वक्त गुजर गया है, बहुत सारा हम सब का जिंदगी का वक्त गुजर गया सुनते सुनते, और इसी तरह हम सुनते सुनते अपने जिंदगी के वक्त गुजार रहे हैं, और एक वक्त वो भी आएगा ये सुनने का वक्त भी खत्म हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा? अरे मौत आएगी तो फिर क्या दोबारा मौका मिलेगा? फिर तो हम कहते रहेंगे कि अल्लाह हमें एक मौका दे दीजिए, हम अब दुनिया में जाएंगे, जितनी दौलत दुनिया में छोड़ कर आए हैं वो सारी की सारी दौलत अल्लाह तेरे नाम पर खर्च करके आएंगे। अल्लाह जो जिंदगी हम दुनिया में लोगों के लिए खर्च करके आए हैं, हम सारी की सारी जिंदगी इबादत करके आएंगे। अब दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। ये जिंदगी हमें मिली है, यही हमारे लिए सब कुछ है। हमें इसी जिंदगी को अपना कीमती बनाना है, और अपनी इसी जिंदगी के अंदर आखिरत को भी संवारना है, अपने अल्लाह को भी राजी करना है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी राजी करना है। जब मौका आएगा ना, कब? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौद कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे, जब उम्मती लोग लाइन लगाए हुए होंगे कतार दर कतार, और हमारे नबी अपने मुबारक हाथों से आबे कौसर का प्याला दे रहे होंगे, आबे कौसर का वो प्याला दे रहे होंगे, वो पानी जो पिएगा उसका तो क्या ही मजा होगा, लेकिन उसके लिए हमने अपने आप को तैयार भी तो करना है। ऐसा ना हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लाइन के अंदर हम जैसा बंदा भी हो, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा दे, इसको मेरे सामने से हटा दो, इसने मेरी सीरत का दुनिया में रह करके मजाक बनाया है, इसे मेरे सामने से ले जाओ और उसको मुंह के बल जहन्नम की आग में डाल दो, इसने मेरी सुन्नतों का जनाजा निकाला है, इसने मेरी सुन्नतों का मजाक बनाया है। तब क्या होगा? कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई हमारा वहां खैर खा नहीं होगा, फिर तो हमारे लिए सजा मुकद्दर हो गई होगी, और वो सजा इतनी आसान नहीं होगी। उसी सजा से बचने के लिए, उसी जहन्नम से हमें अपने आप को बचाने के लिए, अपने अहले अयाल को बचाने के लिए, अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए, अपने बहन भाई को बचाने के लिए, अपने तमाम रिश्तेदार को, अपने तमाम अजीजों को बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने फरमाया, ऐ लोगों अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, अपने आप को, अपने अहले अयाल को जहन्नम की आग से बचा लो। जहन्नम की आग से बचाने का क्या तरीका है? तरीका वही है जो शुरू में फरमा दिया कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, नेक राहों पर निकल जाओ, अपनी जिंदगी के अंदर रब के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करना, रब की मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं उठाना है, रब की मर्जी के खिलाफ हमें अपनी जबान से कोई अल्फाज नहीं निकालना है, रब की मर्जी के खिलाफ कोई बात हमें अपने कान से नहीं सुननी है, रब की मर्जी के खिलाफ अपनी आंख से कोई चीज नहीं देखनी है, तब हमारे लिए कामयाबी होगी। अगर अपनी जबान से कुछ बोलेंगे तो अपने रब की मर्जी से अल्फाज निकलेंगे, अगर अपने कान से कोई बात सुननी है तो रब की मर्जी के मुताबिक सुनना है, अपने भाई से अगर कोई बात करनी है तो अपने रब की मर्जी के मुताबिक अच्छे अखलाक में, मीठी आवाज में, उससे गुस्से के साथ नहीं, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करनी है। अपने कदमों को अगर कहीं ले जाना है तो रब की मर्जी के मुताबिक ले जाना है, तब तो हमारी जिंदगी के अंदर वो काम हो सकते हैं कि जिससे कि हमें कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो करके वो हौज़ कौसर पर, वो आब कौसर का प्याला हमारे हाथों में आ जाए और हम उससे सैराब हो जाए। मनचाही जिंदगी कब तक जिएंगे? मनचाही जिंदगी कब तक जिएंगे? पूरी गुफ्तगू का खुलासा जो अभी तकरीबन 20 या 25 मिनट से चल रही है, बस आज से यही एक सवाल है कि हम और आप कब तक अपनी जिंदगी को अपनी मनचाही, अपने मन मुताबिक कब तक गुजारेंगे? बताएं।
کب تک ہم اب ایسے ہی جیتے رہیں گے؟ ہم میں اور دوسری مخلوق میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں عقل سلیم عطا کی ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ کا ایک مضبوط کنیکشن ہمیں دیا ہے کہ ہم پہلے سوچیں اور پھر اس پر غور کریں ہمیں کیسا کرنا ہے کیسا نہیں کرنا ہے۔ یہ تو آگے کا اختیار اللہ نے ہم سب کو دیا ہے۔ کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں، اگر ہمیں اچھی لگتی ہے ہمارا دل کہتا ہے کر دو تو کر دیتے ہیں۔ کوئی چیز ہم سوچتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے تو ہمارا دل کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے تو نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہم اپنے دل سے پوچھتے ہیں، دل سے نہیں پوچھنا ہے بلکہ رب سے پوچھنا ہے۔ کوئی بھی کام ہو دنیا کے اندر، چھوٹا ہو یا بڑا کام ہو، جب کریں تو اپنے رب سے پوچھیں میرا رب اس معاملے میں اس کام کے سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ اور بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ انسان کا دل بھی کبھی کبھی بہت صحیح راہ دکھاتا ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے، دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے۔ یعنی بات یہ سمجھ میں آئی کہ انسان کا جو دل ہے اللہ نے جو بنایا ہے، یہ دل ایسا بنایا ہے کہ یہی ایک میسج دے دیتا ہے، یہی ایک احساس کرا دیتا ہے۔ اگر سینس والے لوگ ہوں تو محسوس کر لیتے ہیں، اور جن میں سینس ہے ہی نہیں، ان کی حساسیت ہی ختم ہو گئی ہو تو پھر ان کے تو کہنے ہی کیا۔ جب ہم مسجد سے جائیں گے نا، چپل پہنیں گے، اگر دوسرے کی چپل ہمارے پیر میں آ گئی تو ہمارا یہ سینس بتا دے گا یہ چپل ہماری نہیں ہے، ابھی دیکھی نہیں ہے نیچے، صرف پیر ڈالا ہے، پیر ڈالنے سے ہی محسوس ہو جائے گا۔ اسی کو محسوس کرنا جو انسان کے اندر ایک کیپیسٹی ہے کہ اس کو محسوس کرنا ہم لوگ بولتے ہیں، سینس بولتے ہیں، یہ چیز ہمیں خود احساس کرا دیتی ہے یہ چیز ہماری نہیں ہے۔ نگاہ تو بعد میں جاتی ہے، پہلے تو ہمارے جسم کا یہ حصہ ہے نا پیر، یہی بتا دیتا ہے یہ ہماری ہے کہ پرائی ہے، تب انسان پھر نگاہوں سے دیکھتا ہے، پھر اس کو چھوڑتا ہے۔ جب انسان دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو دل سب سے پہلے بتا دیتا ہے یہ اچھا کام، اور اس کے بعد بھی اگر انسان کے اندر ڈاؤٹ ہے تو پھر اس کو کلیئر کر لے، اہل علم سے پوچھ لے، اللہ والوں کے پاس چلا جائے، ان سے معلوم کر لے کہ فلاں کام ہے، میرا دل تو اس کی اجازت دیتا ہے، یہ صحیح کام ہے، اس کو کرنے کی اجازت اللہ نے دی ہے یا نہیں دی ہے، شریعت کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اگر شریعت کا حکم ہے کہ کر گزرو، جائز ہے، کوئی اس میں کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے تو بے شک اس کو کر گزریے۔ اور اگر کوئی کام ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے نہیں غلط ہے، لیکن پھر بھی آپ اہل علم سے، اہل علم حضرات سے رابطہ قائم کریے، ان سے اس کے بارے میں تحقیق کریے، معلوم کریے کہ یہ کام کرنے میں چاہتا ہوں، میرا دل تو کہہ رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن آپ بتا دیجئے شریعت کے مطابق اس کا کیا حکم ہے، رب کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اگر وہ اجازت دے دے کہ اللہ کا حکم بالکل درست ہے تو اس کو کر گزریے، اور اگر اس کے لیے مناہیت کا حکم ہے تو اس سے باز آ جائیے، اس سے دور ہو جائیے۔ اگر منچاہی زندگی گزارتے رہے تو پھر قبر کے اندر من چاہی سوال کا جواب ہم نہیں دے سکیں گے، اور اگر دنیا میں رہ کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق ہم نے زندگی گزاری تو قبر کے اندر پھر ہم اپنی مرضی کے سوال کے جواب ادا کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ میں اتنی دیر سے جو چلا رہا ہوں، سمجھ میں آیا کچھ؟ ہمیں اصل کامیابی جو ہے قبر سے ہی معلوم ہو جائے گی۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، پہلی منزل میں ہی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو گئے یا ناکام۔ وہاں سوال کے جواب دے دیے فرشتے کے مطابق تب تو ہم پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اور اگر اس کے فرشتوں کے سوال کے جواب کے خلاف اگر نکلے تو پھر ہم ناکام ہو گئے۔ لیکن اس سوال کے جواب کی تیاری کہاں کرنی ہے؟ قبر میں نہیں ملے گا موقع تیاری کرنے کا،
وہ اسی زندگی میں اور اسی دنیا کی چار دیواری میں رہ کر کے ہمیں ان سوال کے جواب کی تیاری کرنی ہے. اور تیاری کیسے ہوگی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اگر ہم اپنی زندگی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے تو سمجھ لیں ہم نے قبر کے سوال کے جواب کی تیاری کر لی ہے. اور اگر ہم دنیا میں رہ کر کے اسی زندگی میں رب کے حکم کے خلاف کام کرتے رہے تو سمجھ لینا کہ ہم آخرت میں قبر کے سوال کی جواب کی تیاری نہیں کر سکے. اللہ تعالی ہم سب کو, مجھے بھی, آپ سب کو بھی, ہر امت مسلمہ کو قبر کی تیاری اور قبر کے سوالوں کی جواب کی تیاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.